हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब रिलेटेड करंट अफेयर्स की डिस्कशन ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 21 ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਰਾਈਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ बड़ी न्यूज़ नहीं आई हैं, छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई ने 4। इन्हों आप डिटेल च डिस्कस करांगे। LSD यानी कि लंप स्किन डिसीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंजाब लई, क्योंकि पंजाब विच ये काफ़ी इंपैक्ट करती है पंजाब के कैटल नूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आना पॉसिबल है। तो LSD बारे देखांगे आप। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या इनीशिएटिव लिता है वो बारे भी देखांगे। दैन इंडिया जापान, मैं तुहानू क्या ही है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर जिहड़े है किशिडा वो इंडिया विजिट ते ने। तो जिहड़ी डेवलपमेंट्स इंडिया जापान के रिलेशन च होणगीਆਂ वो आप कवर करनी है। 3 पॉइंट आप पिछली वीडियो च कवर किए सी, हुण अज एक नवा पॉइंट आया है, उन्होंने भी आप कवर करांगे। राइट, रिसर्च कंसर्नस इन इंडिया, देखो इंडिया बहुत फोकस करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ते। ठीक है, हर कंट्री जो बड़ी पावर बनना चाहती है उन्होंने इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ते फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बट इंडिया विच इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट च काफ़ी चैलेंजेस ते इशू फेस किए जाते हैं। वन सच चैलेंज वी विल डिस्कस टुडे। ठीक है जी, फाइनली कल तुसी सब ही हिल गए होंगे रात को ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे अर्थकुएक के काफ़ी स्ट्रोंग झटके जोड़े आप फेस किए सी। राइट, तो ये बारे थोड़ा देख लवांगे ये कित्थे आया तो किवें ये अर्थकुएक ओरिजिनेट होया। राइट, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। विल वैक्सीनेट 25 लाख कैटल। राइट, पंजाब के मिनिस्टर जिहड़े ने वो ये कह रहे हैं। तो देखो LSD जिहड़ी है लंपी स्किन डिसीज़, ठीक है, ये कैटल विच मैं तुहानू पिक्चर दिखानी है। दिस इज़ द पिक्चर। जिहड़ी आ लंपी स्किन डिसीज़ है ये कैटल नू बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है डिफरेंट एरियाज़ च। ते पंजाब विच ये LSD डिसीज़ दा जिहड़ा मनांस है तुसी कह सकते हो काफ़ी हाई है। ये करके काफ़ी कैटल मोर्टैलिटी पंजाब विच देखी जाती है। दैट मीनस इकनॉमिक लॉसिस फार्मर नू सहन करने पैंदे ने। इसे लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि 25 लाख कैटल नू वैक्सीनेट किया जाएगा अगेंस्ट LSD डिसीज़। ठीक है, LSD के अगेंस्ट उन्होंने वैक्सीनेशन दी जाएगी। जिवें आप बचपन च पोलियो की वैक्सीन लै लैंदे तो हुण किसी नूं पोलियो नहीं हुंदा, इंडिया पोलियो फ्री हो गया है। उस तरीके नाल जब कैटल च आप ये वैक्सीन दे देंगे तो दे विल बी प्रोटैक्टेड फ्रॉम दिस डिसीज़। ठीक है, तो ये प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट ने 15 फरवरी नूं ही स्टार्ट करता सी। ते अज दी डेट च अगर आप देखिए पंजाब विच 75% ऑफ द कैटल अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री हैव बीन वैक्सीनेटेड। ठीक है, ये बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। ठीक है, तो यह स्कीम पंजाब गवर्नमेंट का इनीशिएटिव आप याद रखना है। इन जनरल आप पंजाब विच देखिए LSD के केसिस काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं। LSD जी है पंजाब वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स एंड है इन कंट्री दैट इज़ इंपैक्टेड बाय LSD लंप स्किन डिसीज़। ठीक है, तुसी इत्थे डाटा भी देखो, नंबर ऑफ डेथ्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एनिमल हसबेंड्री एंड डेयरिंग ने ये डाटा दिता है। तो यह रिलायबल डाटा है। राजस्थान च देखो तुसी 75,000 के अराउंड LSD करके डेथ्स हुई। राइट, बिकॉज ऑफ LSD। महाराष्ट्र च अराउंड 24,000 तो थर्ड नंबर ते पंजाब ही है अपना। ऑलमोस्ट 18,000 डेथ्स जिहड़ियां है LSD करके पंजाब विच रिपोर्ट कीतियां गईयां। ठीक है जी, पंजाब एक छोटी स्टेट है, ये काफ़ी वड्डा नंबर है पंजाब जैसी स्टेट लई। ठीक है, इसीलिए ये इनीशिएटिव लिता गया। ये डाटा भी याद रखो, ये इनीशिएटिव भी याद रखो, आंसर्स विच कम आना है। राइट, हुण LSD बारे कुछ डिटेल्स कर लैंदे, प्रीलिम्स च क्वेश्चन आ सकता है। तो सब तो पहला तो ये एक वायरल डिसीज़ है। ठीक है, वायरस के थ्रू ये फैलती है, ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसमिशन किस मीनस के थ्रू होंदी है? या तो ब्लड फीडिंग इंसैक्ट्स जिहड़े है वो एक जानवर तो, जिवें एक इन्फैक्टेड जानवर है वह खून चूसिया, फिर दूसरे जानवर ते जाके बैठ गए, वह खून जब चूसन लगे तो उस विच इन्फैक्टेड कैटल दी डिसीज़ जिहड़ी है सप्लाई करती। तो जिवें कि फ्लाइज हो गई, मस्कीटोज़ हो गए, तो टिक जिहड़ियां हुंदियां है इन कोई भी इन्हां चों जिहड़ा है
ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸਲਾਈਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਫੀਡ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਕੈਟਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਟਲਸ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਰਮ ਤੇ ਮੋਇਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂ, ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰੂ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋਊਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਿੰਗ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਗਾਏ ਨੂੰ LSD ਹੋ ਜਾਏ, ਲੰਪਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੋਸ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ LSD ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੈਟਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਟਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15% ਮਿਲਕ ਯੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਟਲ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ LSD ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਫੀਮੇਲ ਕੈਟਲ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਲ ਕੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ LSD। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪਸ ਲਵੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ 25 ਲੱਖ ਕੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਪਾਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਆਪਦੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰੀਸੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ $75 ਬਿਲੀਅਨ ਵਰਥ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਰਾਈਟ, ਫॉर ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਅਦਰ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ $75 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਰੱਖੋ ਇੰਡੀਆ ਜਾਪਾਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਪੈਨਸ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਿੱਤੇ ਹੈ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਗਰੋਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅੰਡਾਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ $75 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੋਗਾ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸਰਚ ਕੰਸਰਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਕਾਰ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ, ਮੋਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ 8000 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ 8000 ਸੀਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਅਰਾਊਂਡ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਨਫਿਲਡ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਟੋਟਲ ਅਰਾਊਂਡ 23,000 ਪੋਸਟ ਨੇ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 34,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵੈਕੈਂਸੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵਿਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਦੀ ਡਾਟਾ ਮੋਰ ਓਥੈਂਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪਾਵਰ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇ,
ਰਿਸਰਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਆਲਦੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, UK ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ UK ਉਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ R&D 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਕੋਲ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਊਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸੇਫ ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਟ ਐਜ਼ ਅ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਰਿਸਰਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ PCS ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕੋ ਵੈਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਰਥਕੁਏਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫੀਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਦਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਬ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕਸ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਪਲੇਟਸ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਨਦਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਬਡਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਮਰਸ ਵਗੈਰਾ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਦਰਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਰੀਜਨ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਦਾ ਨਦਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਇੰਪੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਦੀ ਅਰਥਕੁਏਕਸ that become very frequent in this area, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਮੇਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਬਡਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਬਡਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਸਮ ਲੋਕਲ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਵਾਈ ਦੀ ਰੀਜਨ ਆਫ ਨਦਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ prone to the tectonic activity, right? This is very important, just to make a note of this statement, right? That is all about this discussion. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.